nous allons reprendre la leçon de la semaine dernière. Donc, on avait été laissé le 4e genre et aujourd'hui, on va continuer. La semaine dernière, il y avait un problème de connexion, donc c'est pourquoi je n'ai pas pu terminer le cours. Et aujourd'hui, Inch'Allah, donc on va reprendre depuis le début et continuer ce qu'on avait commencé. Donc je répète. بالنسبة للأسبوع الماضي donc كان هناك مشكل في الاتصال واضطريت إلى توقيف الدرس واليوم إن شاء الله سنعيد أو نكمل الدرس إن شاء الله أتمنى ذلك. Bon, alors l'essai, on a dit que l'essai est un ouvrage regroupant des réflexions diverses ou traitant un sujet qui ne prétend pas épuiser. Ça veut dire qu'il présente un point de vue à propos d'un sujet d'accord, d'accord. طيب. Alors سأعيد بطبيعة الحال سأعيد من البداية كما يعني كالعادة. أنا كنت لن أركز على التعريف الذي كنت قد أعطيت ولكن مش مشكلة نعيد مرة أخرى. Alors قلنا l'essai أو الإنشاء est un ouvrage regroupant des réflexions يعني مؤلف يجمع مجموعة أفكار مختلفة diverses ou traitant un sujet ne prétend pas épuiser أو يعالج موضوع الذي لا يدعي أنه مهمل. فموضوع الإنشاء يبقى دائما مفتوح لأنه هو موضوع يعني للتعبير عن الرأي وشك كل واحد عنده رأي مختلف في الإنشائية. Bonsoir Souma. Je continue. C'est un genre هو جنس أدبي assez commode aux formes multiples, c'est-à-dire يمكن أن يوجد في أشكال مختلفة. يعني أن l'essai يمكن يكون مقالة، رسالة، يمكن أن يكون قصة، حكاية، etc. C'est un ouvrage qui propose une réflexion. هو يقترح فكرة أو يعني un point de vue رأي qui confronte des opinions ويواجه أفكار أخرى وآراء أخرى et surtout qui expose un point de vue personnel. خاصة أنه يقدم أو يقترح ويعرض فكرة أو وجهة نظر شخصية sur un thème dans quelque domaine que ce soit. يعني على موضوع أو على يعني un sujet في أي مجال من المجالات المختلفة. L'essai appartient essentiellement au registre didactique. registre didactique يعني المجال التربوي. هو ينتمي بالدرجة الأولى للمجال التربوي puisqu'il propose un enseignement أنه يقترح تعليم ou un partage de connaissances وكذلك يعني تقاسم معرفي أو معرفي en un discours structuré sur un sujet divers, art, culture, société, etc. Il a d'abord consisté dans la compilation d'œuvres philosophiques antérieures pour évoluer vers une réflexion personnelle et libre qui sait son projet incomplet ou inachevé. يعني هو في البداية ماذا كان عبارة عن جمع لمؤلفات فلسفية
مجموع مؤلفات فلسفية يعني قديمة، وتطور هذا الجنس الأدبي إلى أن أصبح عبارة عن جنس يعني خاص. Oui, Souma, je suis d'accord avec toi, ولكن حتى الكل يجي، أنا لا أعرف هل سيحضر الكل أو فقط أن حضروا الآن. نحن نقيم أن نتبع أو نتمم درسنا أو نكمل على درسنا، ومن يحضر معنا وأراد أن أشرح له شيء أشرحه إن شاء الله. دونك قلنا هو يتيح مجال للتفكير الحر، ويبقى دائما inachevé يعني غير كامل incomplet، لأن الرأي يتطلب دائما رأي آخر ونقد إلى آخره. Les caractéristiques de l'essai، مميزات الإنشاء هي c'est l'expression d'une personnalité، وفي الدرجة الأولى عبارة عن تعبير شخصي وتعبير عن شخصية معينة. Le point de vue subjectif d'un auteur، donc هو في الدرجة الأولى رأي شخص الكاتب. وكنا في يوم الجمعة تطرقنا لهذا الموضوع السوبجكتيف اوبجكتيف، يعني اوبجكتيف ما هو موضوعي والسوبجكتيف ما هو ذاتي. إذا لكي نكون اوبجكتيف يعني أن نتكلم بموضوعية، وهذا من الصعب جدا، لأن في الإسي يكون دائما هناك ذاتية. الشخص عندما يعطي برأي فيبقى ذلك الرأي هو رأيه هو، يعني رأيه الشخصي. Alors la subjectivité de l'essai est marquée par la présence directe ou indirecte de la première personne. Donc أين تظهر الذاتية؟ تظهر باستعمال الضمير المتكلم، يعني جو. عندما يكون يدلي برأيه فهو يستعمل جو. هل الصوت غير موجود بالنسبة للجميع أو بالنسبة فقط لروضة؟ دكتور. الصوت موجود. إذا بالنسبة لروضة تشوف المشكلة شوية. لا، هي ليست سيرة ذاتية سوما، ليست سيرة ذاتية. السيرة الذاتية هي جنس آخر نسميه الأوتوبيوغرافي، لكن l'objectivité et la subjectivité هي الذاتية في التعبير. الذاتية يعني أن نعبر عن رأيك الشخصي، وليس سيرة ذاتية. هناك فرق ما بين السيرة الذاتية والذاتية. الموضوعية نعم هو الشكل الحيادي، أن الإنسان يعبر بشكل حيادي، لكن عندما يستعمل ذاتيته يعني أنه يعبر على حسب رأيه هو وليس على حسب الحياد. Alors continuons. قلنا l'auteur s'exprime en son propre nom. L'auteur s'exprime en son propre nom، يعني أن الكاتب يعبر باسمه هو. Proposant une délibération sur un sujet، l'auteur ne prétend pas épuiser son sujet، يعني أنه يقترح مناقشة أو مداولة على موضوع ما، فهو لا يعتبر أن الموضوع منتهي أو أن الموضوع خلاص اتقال فيه اللي لازم يتقال. لا، هو mais il est lui confronté un éclairage original، بمعنى أنه فقط يقدم توضيح يعني شخصي، توضيح خاص بالكاتب. Une forme très particulière، أو شكل يعني particulier مميز،
Le caractère personnel des prises de position se manifeste à travers les modalisateurs. بمعنى أن الشكل الشخصي بالتعبير عن الرأي يتم عن طريق des modalisateurs. Alors, les modalisateurs ما هي عبارة عن des adverbes de jugement, يعني تعبيرات للحكم أو التعبير عن الحكم. Certains mots comme le conditionnel. مثلا أقول مثلا à mon avis, je pense, personnellement, etc. هذه الكلمات هي تعبير عن الذاتية وتعبير عن الحكم الشخصي على الشخص على الشيء. Certains mots comme le conditionnel, alors يختار في بعض الأحيان في l'essai le mode conditionnel يعني الصيغات الكونديسيونيل. لماذا؟ لأن الكونديسيونيل لا يعطيني الجزم، يعني أن je n'ai pas la certitude avec le conditionnel. يعني يبقى الرأي يبقى بنوع من الشك، يعني ماشي قطعي 100% أنه صحيح، يعني يبقى ما بين الصحة وعدمه. Les connotations, le lexique valorisant ou dévalorisant هذه كذلك وسائل تستعمل للتعبير عن الرأي avec un lexique يعني مصطلحات تقييمية أو العكس ذلك dévalorisant. مفهومات les connotations يعني أن المعنى يعطيه بعد ثاني. Le système énonciatif et le discours يعني الطريقة التبليغية هنا هو الخطاب مباشر، لأن القارئ الكاتب يمكن أن يتجه مباشرة للقارئ لأنه يتكلم معه مباشرة. Les propos sont ancrés dans le présent de lecture، يعني أن le temps الزمن الفعلي المستعمل هو le présent، يعني الحاضر، زمن الحاضر. Voilà. إذن هذه هي مميزات l'essai. Esther, est-ce que vous avez des questions? Sinon, je peux passer à la page suivante. C'est clair ce que je viens de présenter? Oui. Bien. Alors, puisque c'est clair, tout le monde, je pense, a compris. Je passe à la page suivante, donc pour parler pour présenter une étude de texte. Maintenant, on va travailler directement sur un texte de genre d'essai. Étude de texte. Oui, c'est un long texte. Les textes qui appartiennent à l'essai Souma ne peuvent pas être courts parce que là, vous devez avoir la thèse, vous devez avoir les arguments. لأن الهدف الرئيسي من النص هو الإقناع، ولكي أقنع شخص ما يجب أن أقدم أطروحتي أولا، ثم أدافع عليها des arguments يعني بحجج. إذن هذا لن يأخذ مني نص صغير، يعني ضروري. أنا لاحظتم أن عندي سأريكم هذا بلا فلاش، يعني عندي هنا دي بوانتيي، ça veut dire أنني قطعت من النص، أنني أخذت منه يعني جزء فقط، لم أأتي بالنص بأكمله. يعني هنا نص شيء مقروء، وكذلك هنا في الآخر لم أتمه، أخذت فقط un segment, oui, une partie seulement de ce texte pour vous la présenter ici comme un exemple, oui, comme un exemple d'un texte argumentatif. Oui, c'est un texte argumentatif qui appartient au genre de l'essai. Alors, extrait de concept pour pensée créole. Les créoles
Les créoles, ce sont des habitants des îles en Amérique latine. في أمريكا اللاتينية هناك مجموعة من الجزر التي كانت محتلة من طرف الفرنسيين أو من طرف الإنجليز إلى آخره، وهذه الجزر سكانها يسمى des créoles. Alors ça أقدم. Et si les hommes se souvenaient du drame de l'esclavage, qui les a conduits à mépriser le noir africain, à le traiter comme un être inférieur par nature, cela changerait-il les choses? L'esclavage a-t-il à l'égard des CAF un racisme qui perdure encore à travers la stigmatisation, la discrimination? Serait-il possible d'y remédier par un travail de mémoire? Sans doute. Car l'homme créole, de par son métissage, sa bâtardisité, prétend encore souffrir du mépris des Blancs, des métropolitains, des Européens. Malheureusement, le racisme chez nous n'est pas que subi. Il est aussi exercé. Il est parfois racisme des Noirs à l'égard des Blancs. Le racisme barbare dont l'homme noir a été victime au cours de son histoire semble alors s'inverser. Peut-on ainsi reproduire les schémas douloureux dont on a été victime? L'homme réunionnais n'a-t-il pas des boucs émissaires contre qui diriger sa haine? Une haine causée par des souffrances non réparées, des blessures toujours vives et un sentiment d'injustice? Selon le philosophe français Étienne Balibar, le sentiment raciste serait une organisation d'affect qui prendrait alors une forme stéréotypée. Il y aurait une ou des figures qui cristalliseraient toutes nos peurs et toutes nos haines. Mais quelles peuvent être encore nos peurs? Dans quel fond obscur aller chercher la haine? Dans les blessures non réparées du crime de l'esclavage? L'homme réunionnais n'a-t-il pas des boucs émissaires comme le Zoré, le Métropolitain, ou le Comore, ou le Comorien? Prenons d'abord la figure de Zoré, qui cristallise parfois les haines racistes. Il est dans l'imaginaire celui qui est venu voler le travail du créole, ses terres, ses femmes, celui qui l'a exproprié de lui-même, le colon sans scrupule qui sévit malgré les changements historiques. L'exclusion sociale dont il est victime, le créole tombe parfois lié aux oreilles, image mobile du colonialisme. Les oreilles seraient ainsi la victime d'un racisme symbolique. Les oreilles dehors, les oreilles d'or. Voit-on écrit sur les murs de l'île? Ne serait-ce pas une sorte de transfert du mépris subi par le Réunionnais durant son histoire sur un bouc émissaire? Voilà. Et on s'arrête là. Le texte est encore long, mais j'ai pris seulement un passage. Bien. Alors, avant de poser les questions sur la compréhension du texte, je vais relire le texte et expliquer donc certains mots.
Alors, et si les hommes se souvenaient du drame de à mépriser le noir Afrique, à le traiter comme un être inférieur par nature, cela changerait-il les choses? Alors là, ça commence par une question. Le problème qui se pose actuellement dans les îles de la Réunion, hein, ce sont les îles de la Réunion, c'est le problème du racisme et du fait que les Noirs, c'est un racisme un peu particulier, ce sont les Noirs qui sont racistes à l'égard des Blancs. Hein, ce sont les Noirs qui sont racistes à l'égard des Blancs. Et donc ici, pour résoudre les problèmes, est-ce que ce serait de se souvenir du drame de l'esclavage? اللي حل هذا المشكل واش يعني يمكن أن نتذكر الدرام يعني مأساة العبودية التي مر بها les Noirs africains, ou bien donc est-ce que cela changerait les choses? إذا تذكرنا هذا هل هذا سيغير شيء؟ L'esclavage a-t-il nourri à l'égard des CAF un racisme qui perdure encore à travers la stigmatisation et la discrimination؟ يعني هل يمكن أن نعتبر أن الاسكلافاج يعني العبودية هي السبب التي تطعم أو تغذي le racisme يعني العنصرية à travers la discrimination la stigmatisation يعني أن التفرقة التي تتم بين الأبيض والأسود وبين les races différentes يعني الأجناس المختلفة هي التي تجعل أن الاسكلافاج هو السبب فيها يعني العبودية القديمة هي السبب الذي أوصلنا إلى هذا العنصرية. Serait-il possible d'y remédier par un travail de mémoire؟ إذا لكي نحل هذا المشكل هل يمكن أن نرجع إلى un travail de mémoire يعني نتذكر الماضي؟ sans doute ممكن يعني بدون شك. car l'homme créole قلنا هو الإنسان الذي يسكن في تلك الجزر par son métissage. Vous savez que l'homme créole est un métis. Un métis, c'est l'homme qui est le résultat d'un mariage entre les blancs et les noirs. Les créoles, أغلبهم ناس جاءوا من مزج الجنس الأبيض والأسود يعني نسميه des métis, des métis, des hybrides, oui. ça bâtardise لأنهم هاد لي كريول يعتبرون دي باتار يعني أولاد غير شرعيين لأن الأسياد البيض كانوا يأخذون يعني الجاريات أو العبيد النساء يعني الجواري السود يلد هذه النساء تلدن من الأسياد بدون زواج. إذن فهذا يعتبرون أطفال غير شرعيين. إذن هو أميتيس أم باتار هو طفل غير شرعي وفي الوقت مزيج ما بين الجنس الأسود والأبيض. Donc il prétend encore souffrir du mépris des blancs يعني أنه دائما le créole يدعي أنه يتألم من الاحتقار للبيض له des métropolitains et des européens يعني هو يعني محتقر من طرف البيض ومن طرف السكان الذين يسكنون في الجزر اللي هما des métropolitains يعني سكان الجزر الذين يأتون من القارة المجاورة et des Européens يعني وكذلك من الأوروبيين. Malheureusement, le racisme chez nous n'est pas que celui. أن
le racisme العنصرية هي ليست شيء يعني هي سبي يعني أنه الإنسان يعيش تحت وطأتها اللي أوسي إكزرسي يعني ممارسة، يعني ليس أن الساكن ديال الزيل هو الذي يعيش هذه العنصرية، هو نفسه يمارس هذه العنصرية. لا نستطيع تحمله. Il est parfois racisme des Noirs à l'égard des Blancs. Oui, d'accord. Il est racisme des Noirs à l'égard des Blancs، وهذا الشيء يعني غريب شوية، لأن احنا في التاريخ وعادة العنصرية هي ماذا؟ العنصرية هي التفرقة الجنسية ما بين البيض والسود، وأن دائما الأبيض هو الذي يكون عنصري لأنه لا يعتبر الأسود أقل منه ويعامله معاملة سيئة ودونية. فماذا نلاحظ في البرازيل؟ أن العكس، أن النوار هو الذي عنصري في اتجاه الأبيض. Le racisme barbare dont l'homme noir a été victime au cours de son histoire semble alors s'inverser. إذن le racisme barbare يعني العنصرية الهمجية أو الوحشية التي كان الإنسان الأسود ضحية عبر التاريخ، ضحية لها عبر التاريخ، فهو الآن يبدو أن الأمر ينقلب. semble alors s'inverser، يعني عوض الأبيض هو عنصري تجاه الأسود، فالأمر يعني مقلوب، أن الأسود هو الذي أصبح عنصري تجاه الأبيض. Peut-on ainsi reproduire le schéma douloureux dont on a été victime؟ Donc, ماذا سيحدث؟ هل الأسود سيعيد تلك الخطط وتلك الأشياء المؤلمة التي عاشها، فهو سيجعل الأبيض يعيش نفس الشيء الذي عاشه هو؟ L'homme réunionnais, ça veut dire الرجل ينتمي aux îles de la Réunion، يعني جزر la Réunion. N'a-t-il pas des boucs émissaires contre qui diriger sa haine؟ هو إذن يختار أو يبحث عن كبش الضحية. Voilà, donc هو السؤال المطروح، est-ce que le noir fait la même chose؟ وهذا هو الذي الكاتب يحاول أن يقول أو ينبه إليه، أنه ربما أن الأسود سيعيد نفس السيناريو الذي عاشه مع العنصرية مع البيض، فهو سيحاول أن يفعل نفس الشيء ضد البيض، فهو سيختار des boucs émissaires. Des boucs émissaires, ça veut dire كبش الفداء. كبش الفداء الذي يوجه نحوه كرهه، يعني contre qui diriger sa haine. Oui. Une haine causée par des souffrances non réparées. هذه الكراهية هي سبب des souffrances، يعني آلام non réparées يعني التي لم يتم علاجها والتي لم يتم يعني محوها بالحلول. des blessures toujours vives، يعني جروح دائما مفتوحة دائما تؤلم، et un sentiment d'injustice، وإحساس بالظلم. إحساس بالظلم. Selon le philosophe français Étienne Balibar، على حسب فكرة هذا الفيلسوف، le sentiment raciste serait une organisation d'affect qui prendrait alors une forme stéréotypée. يعني هو عبارة عن تنظيم يعني شعوري الذي سيأخذ شكل
يعني stéréotypé يعني متكرر سيصبح شكل وي c'est un traumatisme وعبارة عن صدمة هذيك الصدمات أو صدمة تعرض لها الإنسان الأسود إذا فهو تصبح عنده على شكل يتكرر وهو سيحاول أن يعيدها بنفس الطريقة الذي كان السبب في ذلك. Et il y aurait une ou des figures de qui cristalliseraient toutes nos peurs et toutes nos haines. يعني ستكون صورة أو وجه من الأوجه هذه العنصرية التي ستجمع كل هذا الخوف وهذا الكره تجمع كلها ضد طبعا الأبيض. Mais quelles peuvent être encore nos peurs؟ ما هي هذه الموت؟ Dans quel fond obscur aller chercher la haine؟ وأين سيذهب للبحث على هذه الكراهية في أي أعماق مظلمة وهي الأعماق bien sûr النفسية dans les blessures non réparées du crime de l'esclavage. هل سيرجع إلى الجروح التي أحدثتها جرائم العبودية والتي لم يتم معالجتها ولا يعني إيجاد لها حل. L'homme réunionnais n'a-t-il pas des boucs émissaires comme le Zoré؟ هو سيختار كبش الضحية من le Zoré. Le Zoré c'est le métropolitain يعني هو الساكن الأبيض الذي يأتي من القارة إلى الجزيرة. Ou le comorien, donc ce sont des races, مجموعة من الأجناس. Prenons d'abord la figure du Zoré qui cristallise une raciste. Dans le Zoré, هذا هو صورة l'imaginer celui qui est venu voler le travail du créole. dans هذا المتروبوليتان أو لهذا الرجل الذي جاء من القارة وجاء لكي يسرق. هو بالنسبة للكريول يعني الساكن الأصلي للجزيرة هذا الشخص الذي جاء لكي يسرق منه عمله لكي يسرق أرضه لكي يسرق نساءه يعني ses terres, ses femmes, celui qu'il a parfois exproprié de lui-même يعني هو الذي جرده نفسه ومن كل شيء كان هو ملكه. Le colon sans scrupule يعني ذلك المستعمر الذي ليس عنده أي مانع أو رادع qui sévit malgré les changements historiques وأنه ما زال هناك يعمل بنفس الطريقة رغم التغير التاريخي. L'exclusion sociale dont il est victime, le créole tend parfois à l'attribuer aux oreilles. يعني أنه ذاك التهميش الاجتماعي الذي هو ضحية له لو كريول يعني ساكن الجزيرة اللي هو ميتيس يعني لونه أسود. il tend parfois à l'attribuer aux oreilles يعني يعتبر أن الزغي هو السبب فيما يعيشه من تهميش اجتماعي. image mobile du colonialisme يعني أن هذا الزغي يشكل الصورة المتحركة للمستعمر. Le Zoré serait ainsi la victime d'un racisme symbolique. إذن هو سيصبح ضحية لعنصرية رمزية. Zoré d'or, ça c'est une phrase qui se trouve dans les oreilles d'or يعني برا. Va-t-on écrit sur les murs de l'île sur les murs de l'île يعني على جدران الجزيرة نجد هذه الجملة مكتوبة يعني عريضة. les oreilles d'or يعني هذا السكان الذين ليسوا أصليين للجزيرة المطلوب منهم الرحيل والخروج من الجزيرة. Ne serait-ce pas une sorte de transfert du mépris
هذا أليس هذا نوع من الاحتقار الذي عاشه الأسود تحت سيطرة الأبيض الآن، والآن ينقض ضد الأبيض، وهو أن سي لو كريول هو الذي يحتقر الأبيض. Du mépris subi par le réunionnais durant son histoire sur un bouc émissaire. الآن هو يوجه هذا الاحتقار الذي عاشه خلال العصور وخلال التاريخ، الآن يوجهه لكبش الضحية الذي اختاره، الذي هو الأبيض الذي جاء من قارات أخرى ليستقر في ليزيل دو لا ريونيون. فوالا، هذا هو النص. هل النص الآن مفهوم؟ De rien, Souma. Bon, alors, je vais le relire encore une fois pour passer aux questions de compréhension que nous avons ici. Alors, c'est un extrait de Concept pour Conseil créole. D'accord, Souma, vous allez lire, mais à la fin, quand j'aurai terminé le cours, je vous passerai les micros. Pour lire. Prétend encore souffrir un mépris des Blancs, des métropoles, des Européens. Malheureusement, le racisme chez nous n'est pas que subi, il est aussi exercé. Il est parfois racisme des Noirs à l'égard des Blancs. Le racisme barbare dont l'homme noir a été victime au cours de son histoire semble alors s'inverser. Peut-on ainsi reproduire les schémas douloureux dont on a été victime? L'homme réunionnais n'a-t-il pas des boucs émissaires contre qui diriger sa haine, une haine de souffrance non réparée, des blessures toujours vives et un sentiment d'injustice? Selon le philosophe français Balibar, le sentiment raciste serait une organisation d'affect, prendrait alors une forme stéréotypée. Il y aura une ou des figures qui cristalliseraient toutes nos peurs et toutes nos haines. Mais quelles peuvent être encore nos peurs? Dans les blessures non réparées du crime de l'esclavage? L'homme réunionnais n'a-t-il pas des boucs émissaires comme le Zorey, le métropolitain ou le comorien? Prenons d'abord la figure de Zorey, qui cristallise parfois les haines racistes. Il est donc l'imaginaire, celui qui est venu voler, venu voler le travail du créole, ses terres, ses femmes, celui qui priait de lui-même. Le colon sans doute historique. L'exclusion sociale dont il est victime, le créole tend parfois à l'attribuer aux oreilles, image mobile du colonialisme. Zorey serait-il ainsi la victime d'un racisme symbolique? Zorey d'or, les oreilles d'or, voit-on écrit sur les murs de l'île. Serait-ce par une sorte de transfert du mépris subi par les Réunionnais
durant son histoire sur un bouc émissaire. Alors, j'attire votre attention que les créoles dans l'île de la Réunion, ils parlent français. Mais c'est un français qui a subi des modifications. C'est devenu comme un dialecte. الفرنسية التي تستعمل في جزر لا ريونيون هي فرنسية يعني تحولت ب يعني أصبحت خليط من اللغة الفرنسية مع اللغة الأصلية للسكان فأصبحت فرنسية عبارة عن لهجة عبارة عن لهجة تقريبا أنتم تلاحظون أن كلمة زوغي ديور هي مجة في الأصل من دور بالفرنسية. Voilà, donc c'est peut-être ça. Bien. Alors maintenant, on va passer aux questions de compréhension. Alors, comment commence le texte? Comment commence le texte? Par quoi il commence? Bon. Oui, ça commence par des pointillés, c'est vrai, mais ça, ce sont des pointillés. Ils sont là, pourquoi? Parce que moi, j'ai coupé le texte. Non, mais le texte lui-même, il commence par quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que vous avez comme phrase? Bien sûr, ce n'est pas ça la question. Quel type de phrase vous avez au début? On commence par des questions, hein? On commence par d'interrogations. Que représentent ces interrogations par rapport au texte? À quoi servent les interrogations? Quand on les pose, c'est pourquoi? Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai, on ne cherche pas des réponses à ces questions. Alors, voilà, c'est ça, Rachid. C'est pour présenter une problématique. Hein, c'est pour présenter une problématique, pour connaître la réalité, voilà. Donc, des questions qui commencent comme ça, c'est pour présenter un sujet, pour présenter un problème, un conflit historique. Oui, c'est pour présenter une thèse, comme on dit, hein, pour présenter une thèse. لطرح أطروحة للنقاش فيمكن أن نبدأ بطرح أسئلة وطبيعة الحال تحليل هذه الأسئلة تكون هي الطريق الذي يعطينا يعني يمكننا من توجيه notre réflexion يعني تفكيرنا يتوجه بهذه الأسئلة لكي نجيب عليها وخلال الإجابة تكون بطبيعة الحال يعني تحليل الموضوع. Quelle est la thèse défendue par l'auteur? ما هي الأطروحة التي يدافع عليها؟ Quelle est la thèse défendue par l'auteur? L'esclavage. Oui, l'esclavage comme quoi? Ah, est-ce qu'il cherche l'égalité? Il est contre le racisme, c'est vrai. Mais la question de l'esclavage, c'est ça le problème. Alors, il essaie de nous dire quoi? De nous dire que l'esclavage est est-ce qu'il essaie de nous dire que l'esclavage a changé?
Euh, essaie de nous dire que l'esclavage est une mauvaise chose. Non, ce n'est pas ça. C'est vrai, l'esclavage est une mauvaise chose. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de différence entre les noirs et les blancs, mais ce n'est pas ça le problème. Ah non, ce n'est pas ça le problème posé. Non, non, ce n'est pas ça. C'est une question d'esclavage, c'est vrai. Mais il est en train de nous dire que l'esclavage est lui. Il essaie de nous dire que les noirs ne réagissent pas de la même façon que les blancs. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors attention, il est en train de nous dire que la cause principale du racisme et de ce qui se passe actuellement dans les îles de la Réunion, c'est l'esclavage. C'est parce que l'homme noir a été victime de l'esclavage, victime du racisme du blanc contre le noir, que le noir maintenant est devenu lui-même raciste et il n'arrive pas à oublier ses blessures et son drame. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Oui. Alors là, on nous dit, attention, l'esclavage, c'est la principale cause de ce qui se passe. Et c'est parce que l'homme de la Réunion, ou le créole de la Réunion, a été victime de l'esclavage. Ah non, ce n'est pas la modification de l'esclavage du noir vers le blanc, mais c'est le racisme qui a changé. Hein, c'est le racisme. C'est pas la même chose. العبودية ليست هي العنصرية. العبودية هي السبب. والعنصرية تحولت من الأبيض للأسود إلى الأسود للأبيض. يعني أن العنصري الآن هو الأسود ضد الأبيض، وهنا الأبيض يعني الأسود لكي يعني يخرج ما بداخله من حقد ومن كره بسبب يعني أحقاب من العبودية التي مر بها ومن العنصرية التي مر بها، فهو اختار له كبش ضحية، وهذا الكبش ضحية هو المستعمر القديم اللي هو الأبيض، فيوجه له جميع هذا الحقد وجميع هذا الكره بمعاملة عنصرية، وبأنه يطلب منه أن يخرج من أرضه يعني دور يعني برا. Quels sont les arguments utilisés؟ donc احنا عندما كنا نتكلم على الأطروحة تكلمنا كذلك على الحجج التي استعمل، يعني الحجج اللي استعملها هي السنوات العبودية كذلك القديمة التي مر بها الأسود، يعني الراسيزم، العبودية، العنصرية، الاحتقار، الكره إلى آخره، الخوف، كل هذا تحول، لا ميزير التي عاشها، كل هذا أعطاه الآن شحنة العنصرية ضد الأبيض، وتحولت إلى يعني بنفس ربما نفس القوة من الاحتقار ومن المعاملة. لماذا؟ لأنه يعتبر ذلك الأبيض هو الذي جاء إلى أرضه وسرق منه عمله وسرق منه نساءه وأرضه إلى آخره، والآن هو يشكل ويعتبر هو صورة للمستعمر القديم. إذن الأبيض غير مرغوب فيه في لا غيونيون.
Quels sont les moyens linguistiques utilisés pour relier entre les idées؟ ما هي الوسائل اللغوية المستعملة للربط ما بين الأفكار؟ أعطوني أمثلة. هناك إجابة. Oui, car l'homme, donc vous voyez une expression de cause, car, oui. Alors vous avez cette expression, il est aussi, hein, aussi, ainsi, oui. Nous avons la subjectivité, bien sûr, il y a la subjectivité avec l'expression malheureusement. Malheureusement, il y a, c'est un modalisateur, ou un adverbe de jugement. Et nous avons la subjectivité. Oui, alors les mots de liaison, d'abord, parfois, mais si, car, هما عبارة عن كلمات ربط. Hein, des mots de liaison pour relier entre les idées. Et un texte, donc, comme celui-là, c'est un texte. Quel est le type de texte essentiellement adopté dans le type de texte que nous avons ici, c'est non, historique, ça c'est un genre, ce n'est pas un type. Voilà, c'est ça, Fouzia, c'est un texte argumentatif. Alors, on a parlé d'arguments, on a parlé de thèse et d'arguments, donc c'est un texte argumentatif qui est normalement adopté dans un essai. Alors, dans un essai, on utilise surtout le texte argumentatif. Nous trouvons une thèse, nous trouvons des arguments, nous trouvons des mots de liaison logique qui relient entre les différentes idées du texte. Bien, alors voilà, donc un texte, un exemple de texte qui me présente un exemple d'essai. Oui, les idées sont ordonnées, sont reliées les unes aux autres logiquement. Hein? C'est une réflexion menée logiquement par des articulateurs logiques, hein, par des mots de liaison logique qui relient entre les idées. Bon, est-ce que vous avez des questions avant de passer à un autre élément? Si vous n'avez pas de questions, donc au tableau numéro 3, et nous allons voir les stratégies argumentatives. Les stratégies argumentatives, les stratégies ce qui nous permet de comprendre à quoi sert un essai. Hein, à quoi sert un essai. Alors, celui qui argumente s'adresse toujours à un ou plusieurs interlocuteurs, même si c'est lui-même pour remporter son ou leur adhésion. يعني أن الشخص الذي يكون يبرهن دائما يتجه نحو مخاطب واحد أو مجموعة من المخاطبين وكذلك يتجه لنفسه pour remporter son ou leur adhésion لكي يحصل على موافقته في الرأي. أنه هذا الأشخاص الذين هو يتوجه لهم لماذا يتوجه لهم؟ يتوجه لأنه يريد أن يشاطر
يشاطرونه الرأي أن يكونوا متفقين معه في رأيه. Pour arriver à son but, لكي يصل إلى الهدف, il doit convaincre et ou persuader. أو persuader. Alors الآن bien sûr deux termes sont proches لأن احنا دائما نفهم أن convaincre هي persuader. دائما لما كنقولوا أعطيني سينونيم يعني أعطيني مرادف لconvaincre يعني أقنع دائما نأتي ب persuader. ولكن هناك فرق ما بين هذا هما دائما يقصدان الإقناع convaincre هي persuader هي convaincre ولكن هناك فرق بينهما ناحية أخرى سنراه الآن. Les deux termes ont l'air proches يعني الفعلان أو الكلمتان تبدوان قريبتان mais ils correspondent à des stratégies argumentatives différentes. يعني رغم أنهم يعبران عن نفس الذي هو الإقناع ولكن استراتيجية إقناع مختلفة. استراتيجية إقناع مختلفة. Alors سنرى معنى convaincre. Alors pour convaincre, il faut s'appuyer sur des arguments logiques. Présenter dans une argumentation sans faille. بمعنى أن الإقناع استعمال كلمة convaincre وهذا النوع وهنا يبقى الفرق ما بين convaincre et persuader أنك ترتكز il faut s'appuyer يجب الارتكاز sur des arguments logiques على حجج منطقية la logique المنطق présenté dans une argumentation sans faille يعني تقدم هذه الحجج في تحليل حججي أو خطأ يعني أنك تتجه مباشرة للعقل يعني العقل أن يقبل فكرة غير منطقية. Elle doit s'étayer sur la justesse des arguments et des exemples. أنك يعني أن الفكرة أو الرأي الذي تعبر عنه أو تحاول الإقناع به يجب أن يكون أو يستعمل les arguments الحجج والأمثلة الدقيقة ainsi que sur l'emploi de raisonnement logique مع استعمال تحليل منطقي approprié dont la structure est bien mise en évidence يعني الذي الاختيار التحليل المنطقي المناسب له تركيبة واضحة يعني أن الأفكار تكون واضحة تماما نتمكن من رؤية الأطروحة نعرف أين هي الأطروحة نعرف أين هما الحجج كل حجة يعني مقدمة بطريقة عقلية دقيقة la visée didactique est importante يعني الهدف التربوي أو التعليمي ضروري و important يعني مهم جدا et donc on aura de préférence ce registre de manière à se faire bien comprendre et entendre de son interlocuteur يعني أن باستعمال هذا الريجستر وباستعمال هذه الهدف التعليمي التربوي فإن tu peux te faire comprendre facilement par ton interlocuteur يعني أن المخاطب يمكن أن يفهمك جيدا qui ainsi adhérera بهذه الطريقة يمكن يصبح يعني يوافقك الرأي avec sa raison استعمال la raison
raison يعني المنطق أو العقل et son intelligence لأنه سيستعمل ذكاؤه à la thèse défendue par l'argumentateur. Oui, Simon 16, expliquez en français s'il vous plaît. Oui, j'explique en français pour ceux qui comprennent et pour ceux qui ont un problème hein, de français, qui n'arrivent pas à comprendre parfaitement. Nous sommes là pour qu'ils comprennent aussi en arabe. D'accord. Alors voilà, بالنسبة les convaincre, هذا هو المقصود به. Donc c'est une stratégie qui s'adresse directement au cerveau. وهي استراتيجية تتجه مباشرة للعقل وللمنطق. واستعمال الحجج هي حجج منطقية تتكلم مع العقل مباشرة. On parle directement à l'esprit, on parle directement au cerveau, à la raison, avec logique, sans faille, c'est-à-dire sans trou, sans erreur. Passons maintenant à la deuxième stratégie argumentative, c'est persuader. Persuader, nous l'avons dit tout à l'heure, il apparaît que c'est proche de convaincre, c'est la même chose, mais ce n'est pas du tout la même chose. Alors, c'est jouer une autre corde qu'on pourrait appeler la sensibilité des sentiments. Alors là, persuader, انك تحاول الاقناع ولكن لا تتوجه بحججك وبافكارك الى العقل ولكن تتوجه الى القلب الى الشعور الى الاحساس. Donc la sensibilité, donc on cherche à toucher la personne dans ses sentiments, dans son cœur, dans sa sensibilité. Il s'agit de trouver chez l'interlocuteur ce qui pourrait lui plaire. نبحث على ماذا يمكن أن يعجب الشخص الذي أخاطبه. Le séduire pour l'amener à penser comme vous. تحاول أن تستدرجه لكي يفكر مثلك ولكن باللعب على عواطفه وليس على عقله. Il faut faire quoi, Souma? Persuader, c'est convaincre, mais en s'adressant à ses sentiments et non pas à ce qui. Donc, je continue à expliquer. Rire de son adversaire, s'en moquer. Quel est son système de valeurs? Donc ici, quand je m'adresse à mon interlocuteur, يعني عندما أتوجه بالخطاب إلى المخاطب وأريد أن أؤثر عليه من الناحية العاطفية، أريد أن أعرف ماذا يريد أو ما هو الشيء الذي يعجبه. هناك أشخاص يعجبهم أن يسخروا من الادفيرسير يعني من الخصم. فأنا يمكن أن أستعمل هذا الباب وأدخل من ناحية الفكاهة والسخرية فأؤثر على المخاطب فيصبح من رأيي. مثل مثلا لست أدري هل تعرفون كونديد دو فولتير. فولتير كتب un conte philosophique وهذا الكونت يحكي فيه قصة لشاب يعني جون ذهب في رحلة إلى آخره، وهو من خلال هذه القصة ينتقد فلسفة التفاؤل، وبطبيعة الحال اختار كأسلوب لهذا الانتقاد اختار ليغون يعني السخرية. هو يحاول أن يسخر من أو هو يسخر بالفعل من هذه الفلسفة ويلعب على الناحية العاطفية للقارئ. بطبيعة الحال أن القارئ في النهاية يصبح يعني متفق مع الكاتب.
Quel est son système de valeurs يعني هو يحاول oui chercher le dindon de la farce bien sûr. Quel est son système de valeurs يعني يحاول أن يعرف ما هو نسقه القيمي d'une certaine manière il s'agit de trouver ce qui pourrait lui faire plaisir بطريقة أخرى ويحاول أن يجد ما يمكن أن يعجب القارئ أو المخاطب ou au contraire ce qui pourrait le choquer أو العكس ما يمكن أن يصدم de manière à le faire changer et à le conduire où vous voulez le mener. إذن هو هنا قلنا نلعب على العواطف الشيء الذي أحبه الشيء الذي يمكن أن يصدمني الشيء الذي يمكن أن يؤثر في يضحكني أو غير هذا فهذا هو الشيء الذي يلعب عليه الكاتب لكي يصل إلى الهدف ويجعل أن القارئ يصبح يعني متفق معه في ما يقول. Ici on déploie tout, جميع الوسائل l'art de la rhétorique et on joue sur 10 يعني نستعمل الأسلوب الأساليب المختلفة يعني فن الكتابة la rhétorique هو فن الكتابة on joue sur divers registres يعني نستعمل النبرات المختلفة le comique, le lyrique suivant la situation que l'argumentateur a identifiée على حسب الوضعية التي اختارها الذي يكتب هذا النص. إذن nous avons deux stratégies argumentatives, convaincre et persuader. Je répète, convaincre, c'est s'adresser directement à l'esprit et bien sûr en utilisant des arguments logiques sans erreur, sans faute, donc directement, c'est comme en maths, c'est 1 plus 1 égale 2, il n'y a pas d'erreur. Et pour la deuxième stratégie, donc on s'adresse au sentiment, on s'adresse au sentiment, on joue sur ce qui peut plaire, ce qui peut choquer, ce qui peut faire plaisir, etc. au lecteur et on l'amène de cette façon-là à être d'accord avec nous sur ce qu'on veut présenter. Voilà, donc ça c'était pour compléter notre genre, le quatrième genre de cette étude que je mène avec vous sur les genres. Le quatrième genre, donc, c'était l'essai. L'essai, c'est un genre qui permet d'exprimer un point de vue, de le défendre, etc. en utilisant des arguments. C'est principalement le texte, ce qu'on appelle le texte argumentatif. Il peut être un article de journal, il peut être un article de revue, il peut être aussi une lettre, il peut être aussi un discours, un plaidoyer هو الخطاب الذي يستعمله l'avocat لكي يدافع عن متهم وكذلك un réquisitoire هو خطاب المدعي العام الذي يهاجم المتهم إلى آخره. إذن هذا هو التكست argumentatif وسنرى التكست argumentatif بتفصيل أكبر عندما نصل إلى التيب de texte يعني لأنواع النصوص سنرى هذا le type de texte, l'argumentatif. Bien. Alors maintenant on revient au texte de tout à l'heure et je vais donc ouvrir le micro pour certains présents et leur donner donc la possibilité de lire. Je commence par, alors Souma, dis-moi, j'ouvre le micro de Souma. Alors tu es Souma, espérons que ça marche. Alaykoum salam Souma. Alors vas-y. Je lis la moitié du texte. Vas-y, tu peux lire, Souma. Oui.
Tu laisses l'autre moitié pour quelqu'un d'autre. Oui? D'accord, Oui. quand tu veux. Allez-y. Et c'est les hommes se souvenir du drame de Vas-y. l'esclavage, qui les a conduits à mépriser le noir africain, traité comme un être inférieur, nature. Cela change, cela changerait-il les choses? L'esclavage a-t-il nourri à l'égard du CAF un racisme qui perdure encore à travers la stigmatisation et la discrimination? Serait-il possible d'y remédier par un travail de mémoire? Remédier. Sans doute, Remédier. car l'homme créole, de par son métissage, sa batardicité, serait-il possible d'y remédier par un travail de mémoire? Sans doute, car l'homme créole, de par son métissage, sa batardicité, prétend encore souffrir de mépris des Blancs, des métropolitains, des Européens. Malheureusement, le racisme chez nous n'est pas, n'est pas que subi, il est aussi exercé. Il est parfois Subi. racisme des Noirs à l'égard des Blancs. Le racisme noir dont l'homme noir a été victime au cours de son histoire semble alors s'inverser. Peut-on ainsi reproduire les schémas de l'Euro dont on a été victime? L'homme réuni n'a-t-il pas des beaux émissaires contre Bouc émissaire. qui dirigit sa haine, une haine causée par une haine causée par des souffrances non réparées, des blessures toujours vives et un sentiment d'injustice. C'est tout? Ça y est? Oui, 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 ça va. D'accord. Alors, Merci. si on... De rien, Souma, merci à toi. J'ouvre donc à Mahmoud, je pense, ingénieur. Mahmoud, ou bien à Naziha. Je vais voir avec Yusra. Ahmed. Alors, Naziha, allô? 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 Vous m'entendez? Allô, bonsoir. 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 C'est Naziha? Allô, je n'entends pas. Non, je ne vous entends pas, Naziha. Et même, vous m'entendez? Oui, d'accord. Allez, tu peux lire, Naziha, tu peux lire à partir de selon le philosophe français. Selon le philosophe français Étienne Balibar, le sentiment raciste serait une organisation d'affect qui prendrait alors une forme stéréotype. Il y aurait une ou des figures qui cristalliseraient toute nos haines, mais quelles peuvent être encore moteurs, dans quel point obscur. Aller chercher la haine, dans les blessures non réparées du crime de l'esclavage. L'homme réunion eux, n'a-t-il pas le serre comme les oreilles, le métropolitain ou le Comore?
Prenons d'abord la figure de Zoré qui cristallise parfois d'elle raciste. Il est dans l'imaginaire celui qui est venu voler le travail de créole, qui perd ses femmes, celui qui l'a parfois à la extrait de lui-même. Le colon sans scrupule qui sévit malgré les changements historiques. L'exclusion sociale dont il est victime, le créole tend parfois à l'attribuer aux oreilles. Image immobile de colonialisme. Le zoré serait ainsi la victime d'un racisme symbolique. Zoré Dior, les oreilles Dior. Voit-on écrit sur les murs des villes, ne serait- ne serait-ce pas une sorte de transfert de nitrite subi par et rayonné durant son histoire sur un bout émissaire? C'est bon. Voilà, merci, merci Nézia. C'est bien. Alors maintenant, je donne aussi à Rachid. Je vais essayer d'ouvrir pour Rachid. Bien pour Mariam. Alors, Nazia, tu peux fermer ton micro. Je vais ouvrir aussi pour Mimi ou pour Aïcha. Je vais ouvrir pour Ahmed et pour l'autre Ahmed. Oui, Rachid. Moi, j'essaie maintenant d'ouvrir. J'espère que ça, le contact se fasse avec le coup. Je vais essayer encore avec Yusra, avec Fuzia, avec Mahmoud, avec Rachid, Mariam, Mimi. Bon, j'essaie. Moi, j'ouvre les micros et j'attends. Alors, Mariam. Allô? Allô, Mariam. Allô? Allô? Bonjour, Bonsoir. madame. Comment vas-tu? Ça va? Allô, oui, j'entends. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, merci, Mariam. Et toi? Ça va bien, madame. Je Bien. peux lire? Alors, Mariam, bien. Alors, maintenant, tu peux commencer à lire. Oui, bien sûr. Allez-y. Ici, les hommes qui se souvenaient des drames de l'esclavage, Vas-y, vas-y. qui les, qui les a conduits à mépriser les Noirs africains, à le traiter comme un être inférieur. Par nature, cela changerait-il les choses? L'esclavage a-t-il nourri à l'égard de CAF un racisme qui perdure encore à travers la stigmatisation et la
discrimination, Stigmatisation. Discrimination. stigmatisation Stigmatisation. stigmatisation et discrimination. Serait-il possible d'y remédier par un travail de mémoire? Sans doute, car l'homme créole, de par son métissage, sa bâtardiste, rendre encore souffrir de mépris des Blancs, des métropolitains, des Européens. Malheureusement, les racistes chez nous n'est pas que subi, elle est aussi exercée. Il est parfois racisme des Noirs à l'égard des Blancs. Le racisme barbare dont l'homme noir a été victime au cours de son histoire semble alors s'inverser. Barbare. Peut-on ainsi reproduire barbare dont l'homme noir a été victime au cours de son histoire semble alors s'inverser? Peut-on ainsi reproduire le schéma douloureux dont on a été victime? L'homme réunionnais n'a-t-il pas d'émissaire contre qui dirige sa âne? Une âne Réunionnais. réunionnais. Une L'homme haine. réunionnais. L'homme réunionnais n'a-t-il pas du bouc émissaire contre qui dirige sa haine? Une haine cause par des souffrances non réparées, des blessures toujours vives et un sentiment d'injustice. Selon le philosophie Francis Etienne Balibar, le sentiment raciste serait une organisation d'affect qui prenait alors une forme prendrait alors une forme stéréotypée. Non, Il y a aussi stéréotypé. stéréotypé. Il y a Stéréotypé. stéréotypé. Il y aura une ou des figures qui cristalliseraient toutes nos peurs et toutes nos haines. Mais quelques peut-être encore nos peurs, dans quel fond obscur aller chercher les ânes, dans les blessures non réparées, des crimes de l'esclavage. L'homme réunionnais n'a-t-il pas le bouc émissaire comme les oreilles, la métropolitain ou le comorien? Prenons d'abord la figure de Zorier, qui cristallisait parfois les haines, et parfois les haines racistes. Non, Il les est haines, dans on fait pas de liaison. des missionnaires Non, Mariam, on fait pas de liaison. Les haines. entre parfois les haines racistes. Elle est dans l'imaginaire, celui qui venait voler le travail de créole, ses terres, ses femmes, celui qui l'a
exproprié de lui-même. Le colon sans scrupule qui survit malgré le changement historique. L'exclusion sociale dont il est victime, le créole tend parfois à attribuer aux oreilles l'image de colonialisme. Les oreilles sera ainsi la victime d'un racisme symbolique. L'oreille d'or, voit en écrit sur le mur de île. Ne serait-ce pas une sorte de transfert de mépris subi par la Réunionnais durant son histoire sur un bouc émissaire? Merci, madame. Voilà. Alors, je réponds de rien, merci à toi. Alors, je réponds à Nézia qui me dit pourquoi, madame, on ne fait pas de liaison avec N. Alors, N est constitué d'un H qui est prononcé, la haine. On ne dit pas la haine. Le H de N doit être prononcé, la haine. Hein? Donc, haïr, c'est pourquoi il ne faut pas mettre de liaison pour bien prononcer le H. Alors, je vais donc donner à une autre personne à lire encore une fois et ce sera terminé. Alors, Mariam, tu peux fermer ton micro. Alors, je vois que le micro de Ahmed est ouvert. Si tu peux donc lire, tu peux lire, vas-y. J'attends que ça s'ouvre. Bon, alors, je vois que ça ne s'ouvre pas. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci pour votre attention et à la prochaine rencontre, Inch'Allah. Alors, Fouzia, j'ai essayé d'ouvrir ton micro tout à l'heure, mais ça n'a pas marché. Alors, la prochaine fois, Inch'Allah, Fouzia, je te donnerai la parole. Alors, merci à tous et bonsoir et à vendredi, Inch'Allah.